Hi everyone, this is your Shafiq sir. Welcome back to my YouTube channel. Today also I'm going to explain the one important topic for you. So, which is most important for BA, BCom, BBA students purpose. These all topics are very important one, like that business economics. I'm already covered the different topics for business economics students purpose. So today also I'm going to explain that. So what is the law of supply? So previous class law I am already explained about that. What is the meaning of supply and what are the determinant factors of the supply? I am clearly explain about that supply meaning and influencing the factors of factors to the supply. So today also I'm going to explain the what is the law of supply and consumer equilibrium and law of supply intent. This is also short answer for the fifth sem students purpose and BA, BCom, BBA students purpose. So properly listen this until the end of this class. Properly listen my video. Okay. So before that, everyone please subscribe my channel. Who are not subscribe my channel, subscribe it and share and like my channel. Okay. Listen here now. Explain the law of supply and consumers equilibrium. Briefly explain the law of supply అని ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ కాల్ ది లా ఆఫ్ సప్లై. సో లా ఆఫ్ సప్లై అంటే ఏంటిది? సో లా ఆఫ్ డిమాండ్ అని ఏ విధంగా మనం చదువుతామో లా ఆఫ్ సప్లై అని కూడా అదే విధంగా చదవాలి. సో లిజన్ హియర్. The law of supply mainly deals with the functional relationship existing between supply of commodity and its price. So law of supply ఏం చెప్తుంది మనకు? సో రిలేషన్షిప్ between supply and price. సప్లై అండ్ ప్రైస్కు రెండింటి మధ్య రిలేషన్షిప్ని స్టడీ చేసేది లా ఆఫ్ సప్లై అని అంటారు. ఓకే. సో ఇక్కడ చూడండి. The law of supply mainly deals with the functional relationship existing between the supply of a commodity and its price. ప్రైస్ పైన ప్రైస్కు సప్లైకు రెండింటికి మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేసేది లా ఆఫ్ సప్లై అంటారు. యూజువల్లీ ద క్వాంటిటీ సప్లైడ్ ఆఫ్ ది కమాడిటీ చేంజెస్ డైరెక్ట్లీ విత్ ఇట్స్ ప్రైస్. సో ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో ప్రైస్ increase అయినప్పుడు supply also increases. Price when the price decreases, supply also decreases. అంటే the supply of the good depends upon the price of the good directly with its ప్రైస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సప్లై అనేటువంటిది. ద సప్లై ఆఫ్ ది కమాడిటీ సప్లైడ్ ఆఫ్ ది కమాడిటీ చేంజెస్ డైరెక్ట్లీ విత్ ది ఇట్స్ ప్రైస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో అనదర్ థింగ్ లిజన్ హియర్. విత్ అన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ప్రైస్ ద క్వాంటిటీ సప్లైడ్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, వైజ్ వర్సా. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు సప్లై ఇంక్రీజెస్, ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు సప్లై ఆల్సో డిక్రీజెస్. సో ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది లా. స్టేట్మెంట్ అంటే ఏం చెప్తుంది లా అంటే, సో ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ లా ఏం చెప్పంటే అకార్డింగ్ టు ది లా ఆఫ్ సప్లై విత్ అదర్ థింగ్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. ఇతర అంశాలను స్థిరంగా ఉంచి ద సప్లై ఆఫ్ ఏ ప్రోడక్ట్ increases when its price increases. సో అండ్ decreases when its price decreases. ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ఇక్కడ. సో అదర్ థింగ్స్ బీయింగ్ కాన్స్టాంట్ అంటే టెక్నాలజీ టూల్స్ అన్నింటినీ కాన్స్టాంట్గా పెట్టి, సో అదర్ థింగ్స్ బీయింగ్ కాన్స్టాంట్. ఈ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, supply also increases. If the product price decreases, supply also
decreases. Simple చెప్తున్నాను చూడండి. అకార్డింగ్ టు ది లా ఆఫ్ సప్లై విత్ అదర్ థింగ్స్ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్. అన్నింటిని ఇతర అంశాలను స్థిరంగా ఉంచి ద సప్లై ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ ఇంక్రీజెస్. సప్లై ఆఫ్ ప్రోడక్ట్ని ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వెన్ ఇట్స్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, ప్రైస్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు సప్లై ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ డిక్రీజ్ వెన్ ఇట్స్ ప్రైస్ డిక్రీజెస్. సో ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు సప్లై కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది అని లా చెప్తుంది. సో లిజన్ హియర్ మా. Other thing, in other terms, other things remains constant. When the price of the product increases, its supply is extended, increase అవుతుంది. And when price decreases, supply is contracted, అంటే తగ్గిపోతుంది. The direct relationship between price of a product and supply can be symbolically denoted as S and P. S and P అంటే ఏంటిది? సప్లై అండ్ ప్రైస్ అని మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, ద లా ఆఫ్ సప్లై సిగ్నిఫైస్ దట్ ఏ డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ది ప్రైస్ అండ్ ది క్వాంటిటీ సప్లైడ్. ప్రైస్కు మరియు సప్లైకి మధ్య డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ తెలియజేస్తుంది. ఓకే, దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ త్రూ ది ఫాలోయింగ్ ఇమేజినరీ సప్లై షెడ్యూల్. ఇమాజిన్ చేసి మనం ఒక టేబుల్ ద్వారా మనం సప్లైని షెడ్యూల్ని మనం తెలుసుకో. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సప్లై షెడ్యూల్. షెడ్యూల్ అంటే లిస్ట్. సో లిజన్ హియర్ మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెన్ ఉందనుకుందాం, ప్రైస్ పర్ యూనిట్ అండ్ క్వాంటిటీ సప్లైడ్ ఆఫ్ ఏ పర్ వీక్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం పెన్ తీసుకుందాం. పెన్ తీసుకున్నాం 8 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు, 8 రూపీస్ ప్రైస్, పెన్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత సప్లై చేస్తున్నాడు? 80 పెన్స్ వీక్లీ సప్లై చేస్తున్నాడు. ఓకే, సడన్లీ వెన్ ది ప్రైస్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ 8 రూపీస్ టు 7 రూపీస్, 7 రూపీస్కి 1 రూపీ ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ సెల్లర్ డిక్రీజింగ్ దేర్ సప్లై. ఎందుకు తగ్గిస్తాడు? ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు ప్రాఫిట్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి సప్లైని కూడా 80 పెన్స్ నుంచి 70కి తగ్గిస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చెప్పాను నేను. అండ్ అగైన్ దట్ ప్రైస్ ఈజ్ డిక్రీజెస్ 7 రూపీస్ టు 6 రూపీస్, దేర్ సప్లై ఆల్సో డిక్రీజెస్ 70 టు 60కి తగ్గిస్తున్నాడు. అండ్ మళ్ళీ 5 రూపీస్కి ప్రైస్ తగ్గినప్పుడు 1 రూపీ తగ్గించాడు. 5 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ 50 పెన్స్ సప్లై చేస్తున్నాడు. అండ్ అనదర్ థింగ్, 4 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 40 పెన్స్ సప్లై చేస్తున్నాడు. 3 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 30 పెన్స్ సప్లై చేస్తున్నాడు. దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది మనకు? పెన్ ప్రైజ్ కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు సప్లై ఆల్సో కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజ్ అవుతూనే ఉంది. సో వెన్ ది పెన్ ప్రైస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజెస్ ఇన్ ది మార్కెట్, సప్లై ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేస్తాడంటే ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎక్కువ ధర వద్ద సేల్ చేస్తే దే బికమ్ ది గెట్ ది మోర్ ప్రాఫిట్స్. 3 రూపీస్ నుంచి మళ్ళీ ప్రైస్ ఏమైంది? 8 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ అయింది. పెన్ ప్రైస్ 8 రూపీస్కి మార్కెట్లో ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకున్నాం. దెన్ ఇమీడియట్లీ దట్స్ ప్రొడ్యూసర్ ఇంక్రీజింగ్ దేర్ సప్లై 30 పెన్స్ టు 80 పెన్స్కి మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. సో 8 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 80 పెన్స్ సప్లై చేస్తున్నాడు. 3 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ 30 పెన్స్ సప్లై చేస్తున్నాడు. 3 రూపీస్ నుంచి మళ్ళీ 8 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు సప్లై కూడా 30 పెన్స్ నుంచి 80 పెన్స్కి ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాడు. 8 రూపీస్ నుంచి 3 రూపీస్కి ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు సో 80 పెన్స్ నుంచి ఓన్లీ 30 పెన్స్ను మాత్రమే సేల్ చేస్తున్నాడు, సప్లై చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమర్థమైంది? ద సప్లై ఆఫ్ ది గుడ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ప్రైస్ ఆఫ్ ది గుడ్. ఓకే, ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు సప్లై డిక్రీజ్ అవుతుంది. ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్, సప్లై ఆల్సో increases. So simple explanation, the above table explains that a positive relationship. So ఇక్కడ ఏం రిలేషన్షిప్ ఉంది, ఇక్కడ దీనికి పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. ప్రైస్ డిక్రీజ్ అయితే సప్లై డిక్రీజెస్, ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ సప్లై ఆల్సో ఇంక్రీజెస్, అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఉంది. ఓకే, positive relationship is there. The above table explain the positive relationship exists between the price and
quantity supplied, which means that with an increase in price increase అయినప్పుడు there is an increase in supply of the commodity. After plotting the information table graph of the following supply curve obtained. సప్లై కర్వ్ ని మనం ఎట్లా డ్రా చేయాలనేది ఇక్కడ చూద్దాం మనం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది x axis, this is the y axis. Supply curve always goes to left to right upwards, left to right upwards ఉంటుంది. సప్లై కర్వ్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వార్డ్స్. లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వార్డ్స్. సార్ ఎందుకు ఉంటుంది లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వార్డ్స్ అంటే నేను సింపుల్గా ఇక్కడ డ్రా చేసి చూపిస్తాను చూడండి. నేను this is the x axis, this is the y axis. ఓకే, x axis పైన ఏం తీసుకున్నాను నేను, సప్లై తీసుకుంటున్నాను. I take the supply. y axis పైన పెన్ ప్రైస్ చూపిస్తున్నాను, పెన్ ప్రైస్. సో సప్లై తీసుకుందాం ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30, 40, 50, 60, 70, 80 ఉందనుకున్నాం. సో ప్రైస్ కూడా తీసుకోండి, 3 రూపీస్, 4 రూపీస్, 5, 6, 7, 8 అనుకున్నాం. సో 3 రూపీస్, 4, 5, 6, 7, 8 రూపీస్ ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని డ్రా చేసి చూపించాలి. 8 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఎంత ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత ఉంది, 8 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు 80 ఉంది. 8 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు సప్లై ఎంత ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 80 ఉంది. ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టండి. 7 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు 70 ఉంది, కాబట్టి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టండి. 6 రూపీస్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు 60, 5 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 50, 4 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 40, 3 రూపీస్ ఉన్నప్పుడు 30. అంటే ఇట్లా సప్లై కర్వ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ది లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వార్డ్స్. సప్లై కర్వ్. సో సప్లై కర్వ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు left to right upwards. Left to right upwards. సో సప్లై కర్వ్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా ఉంటుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ అప్వార్డ్స్గా ఉంటుంది. పాజిటివ్ ఎందుకు ఉంటుందంటే దేర్ ఈజ్ అ పాజిటివ్ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ దేర్. సో దిస్ ఈజ్ ది table and graph explanation. Okay, that is called the law of supply. Very simple answer. It is compulsory for the short answer purpose. Okay, thank you.